प्रभुଙ୍କ प्रिय लोक मानू प्रभुଙ୍କ वाक्य निमंते आह्वान करुअछि। हे प्रतिफलदाता परमेश्वर तुम्बे प्रकाशमान हुओ। गीत रचक कहउछन्ति तांको जीवन रे गीत रचक तांको जीवन रे परमेश्वरंकर शरणागत होई प्रभुଙ୍କ निकटरे प्रार्थना करी कहउछन्ति। जेहेतु गीत रचक परमेश्वरंकर महिमा प्रकाश देखिथिबा लोक, परमेश्वरंकर कार्य देखिथिबा लोक, परमेश्वर तांको को स्थान आनिकी को स्थान रखी अछंती से सब विषय से जानिथिबा लोक होछंती गीत रचक। से कहउछंती ए प्रतिफल दाता। एबे आम जेतिकी विजाति भाई माने हो बा टिके टिके विषय वस्तु जानिथिबा भाई माने हो बा भौणी माने हो, कथा कहले उपरवाला अछंती उपरवाला अछंती उपरवाला अछंती बोल कहबे। से उपरवाला किए? तुम मानक सृष्टि करी अछंती किए? से कथा से लोक माने जानिबे नहीं। आमानक जीवन केन्द्र बिंदु करी तांको रखी अछु। हेले आमे मानकर विषय कौन? विजात लोक माने जानि नाहंती। विजात लोक माने परमेश्वर को चिनी नाहंती। मात्र तमे तो चिनीच, तमे तो जानिच, तुमे माने तो परमेश्वरंकर विषय वस्तु बुझी पारुछ। हेले तुम मानकर विषय कौन? प्रभु कहउछन्ति आउ से प्रतिफलदाता परमेश्वर से प्रत्येक मानव जाति को अपना अपना कर्मानुसार फल देवा पाई से अति शीघ्र आसुअछन्ति। ताहांकर पुरस्कार ताहांकर प्रत्येक विषय से धरिक आसुछन्ति। कारण से कहउछन्ति दुष्ट को दुर्दिन निमंते आ धार्मिक को अनंत काल परमेश्वर राज्य रे वास करबा निमंते से अपना अपना पुरस्कार धरिक आसुअछन्ति। हालेलुया। से अति शीघ्र द्वितीय आगमन करिवे। से समय रे ए पृथ्वीर राजनीति अवस्था को प्रकार थिबो, ए पृथ्वी रे लोक माने को प्रकार जीवन यापन करुथिबे, ए पृथ्वी रे अन्याय अत्याचार को प्रकार बढ़ुछि आपण माने देखुछन्ति। आपण माने देखुछन्ति प्रभुंकर वाक्य आमानकु सदा सर्वदा सचेतन कराए, सदा सर्वदा आमानकु जागृति कराए। पवित्र आत्मा का शक्ति द्वारा आमानकु सबु बेले प्रस्तुत कराए। तो आमे माने कौन करुछु? आमे माने मध्य विजाति लोक मानक पर आचरण करुछु। आमे माने मध्य परमेश्वर को भय न करी जगत को भय करुछु। मोर प्रिय लोक माने आमे माने से प्रकार हेबो नाही। आमे माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को त्राणकर्ता भाव ग्रहण करी अछु। आमे माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आमानकर सर्वस्व बोली भावुछु। तांको पाई आपण माने जीवन दे पारिबे। जेहेतु परमेश्वर को शक्ति कौन, परमेश्वर को संकल्प कौन, परमेश्वर को योजना कौन तुम जानिछ। मोर प्रिय लोक माने आमानकर पूर्वपुरुष अब्राहम को कथा जदि आमे चिंता करिबा, तांको जीवन रे अनेक विषय तांके परमेश्वर को निमंते छाड़ी देइछन्ति। आउ आमानकर विशेष करी प्रेरित पाउलंकर कथा आम मैंने जदि चिंता करिबा, आमानकर बड़ भाई से आमानकु पथ देखेकि जाइछन्ति। यीशुको पथरे चलिले कौन हबो, आउ केउ प्रकार पुरस्कार पाइबो, केउ प्रकार आशीर्वाद पाइबो, अनुग्रहर दान पुनरुत्थान शक्ति कौन, से सब विषय
ଆମମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଏ ଜଗତର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପଦବୀ ବିଷୟ ସବୁ, ଏ ଜଗତର ଯାହା କିଛି ଲାଭଜନକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ କଥକ ଦ୍ୱାରା ଅଲିଆ ସଦୃଶ ଗଣ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କେ। ହେଲେ ଆମେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ଜଗତର ପଛରେ ଯାଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କଲେ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ନାହୁଁ। ଆମେମାନେ ପାସ୍ ହେବା ସ୍ଥାନରେ ଜମା ନାହୁଁ। ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାଙ୍କ ଦଳରେ ଟୋଟାଲି ନାହୁଁ ଆମେମାନେ। ହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ତାହାଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବୋଲି ଖ୍ୟାତ କରାଇଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଲେ ମରିଗଲେ ମରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ବିଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖ, ତାଙ୍କର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପଥର ଗୁଡ଼ାକକୁ ସେମାନେ କେତେ ଭୟ ସହକାରେ ଭକ୍ତି କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ୟାତ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଲୋକମାନେ, ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ବି କହୁଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣରେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କାଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆକାଶ ପୃଥିବୀକୁ ସାକ୍ଷୀ କରୁଛନ୍ତି। ଆକାଶ ପୃଥିବୀକୁ ସାକ୍ଷୀ କରି କହୁଅଛନ୍ତି, ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଟିକେ ଦେଖି ଆସ। ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜଗତର ବିଷୟକୁ ଲାଲସା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିକି ସେ ପ୍ରକାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଫଳ ଦାତା। ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରେ ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ଫଳ ସେ ସ୍ଥିର କରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର, ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କର, ଅନ୍ୟାୟକାରୀମାନଙ୍କର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧଚାରୀକାରୀମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦଳରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏଠି ଗୀତ ରଚକ କହୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ରଚକ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବି। ସେ ଆସିଲେ ମୋ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଷୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଅଛ, ଯାହା ଯାହା ଶୁଣୁଅଛ, ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଏ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଫଳଦାତା ସ୍ୱରୂପେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାଶ ହେବେ। କେବେ ପ୍ରକାଶ ହେବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ, ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦିନ ଆସିବ, ଏ ଜାଗାରେ ଗୀତ ରଚକ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରତିଫଳଦାତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ, ତୁମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶମାନ ହୋଇ ପୃଥିବୀର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଉଠ। ତୁମେ ପୃଥିବୀର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆସୁଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାରଣ ତୁମର ଆତ୍ମା ମୋତେ କହିଅଛନ୍ତି, ତୁମର ଆତ୍ମା ମୋ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରତିଫଳଦାତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତୁମେ ଉଠ ପ୍ରଭୁ, ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବିରାଜମାନ ଅଛ, ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଅଛ, ତୁମର ଉଠିବା ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହଉ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ଉଠିକିରି ପୃଥିବୀର ବିଚାର କର। ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଫଳ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଅହଙ୍କାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅହଙ୍କାରୀ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘ୍ରାସ କରିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତର ଗୁନିଆ ପାଙ୍ଗନିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅହଙ୍କାରୀ, ଈର୍ଷା, କ୍ରୋଧ, କପଟ, ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଉଠ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିଫଳ ଦିଅ। ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ଦୁଷ୍ଟମାନେ କେତେ କାଳ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଜୟଧ୍ୱନି କରିବେ। ଆଜି ଜଗତରେ ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ଜୟଧ୍ୱନି କରୁଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମାଂସର ବାହୁବଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି। ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଏହା ହେବ। ମୁଁ ଆସନ୍ତି ଦିନମାନଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନାରେ ଜଣାଇବି। ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୁଷ୍ଟମାନେ, ଅହଙ୍କାରୀମାନେ, ରାଜାମାନେ, ଧନୀମାନେ, ଦରିଦ୍ରମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ। ସେମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ହେବ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦ। ଆଉ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନେ, ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଓ ଧନୀମାନେ, ବଳବାନ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ପରାଧୀନ ସ୍ୱାଧୀନ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଗୁଆ ଓ ପର୍ବତମାଳାର ଶୈଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇବେ। ପୁଣି ସେମାନେ ପର୍ବତ ଓ ଶୈଳମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଛାମୁରୁ, ମେଷଶାବକଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧ ମହାଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ଆଉ କିଏ ଠିଆ ହୋଇପାରେ? ହାଲେଲୁୟା।
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ଠିଆ ହେଇପାରିବ? ଏ ପୃଥିବୀରେ ଧନୀମାନେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଲୋକମାନେ, ପରାଧୀନ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ଯାହା ଅଛନ୍ତି, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଯେକୌଣସି ଲୋକମାନେ, ଅହଙ୍କାର ଲୋକମାନେ, ପରାଧୀନ ସ୍ୱାଧୀନ, ଧନୀ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଧାନ ସେନାପତିମାନେ, ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନେ, ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ। କେହି ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏସି ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ନାମଧାରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବୋଲି ବାଇବେଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ସେମାନେ ମଡେଲ ଦୁନିଆ ଲୋକମାନେ। ଏହି ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ମାନେ ବାହାରିଲେଣି। ସେମାନଙ୍କର କାମ କଥା ଦ୍ୱାରା ଏ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ତା ପାଖରେ ଯାଇକି ବ୍ୟଭିଚାର କାମ କରିବେ। ଏ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଧାନ ଲୋକମାନେ, ସେନାପତିମାନେ, ଧନୀ ଲୋକମାନେ, ବଳବାନ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ତାର ରଙ୍ଗରସରେ, ସେଇ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର ରଙ୍ଗରସରେ ପଡ଼ି ମାତାଲ ହେଇଯିବେ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମହାଗୌରବରେ ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ବଧୂ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେଣି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ମେଘମାଳରେ ସେ ଆଗମନ କରିବେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ କରିବେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର। ପୃଥିବୀର ରାଜନୀତି ସବୁ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ। ଲୋକମାନେ ତରହର ହୋଇଯିବେ, ଲୋକମାନେ କମ୍ପିତ ହେବେ। ଲୋକମାନେ ସେ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ତରହର ହୋଇଯିବେ। ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ହୋଇଯିବ ସେ। କାରଣ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିରକାଳ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାକୋବ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ମନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯାକୋବର ବନ୍ଧନ ସବୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ନିୟମର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପୃଥିବୀର ଅଧର୍ମଚାରୀମାନେ, ଅନ୍ୟାୟକାରୀମାନେ, ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନେ, ନିନ୍ଦକମାନେ, ବଳବାନ ଲୋକମାନେ, ଅଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେବେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ବଳେଇଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଖଡ୍ଗରେ ସେମାନେ ବିନାଶ ହେବେ, କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେବେ। ଏସ୍ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିବେ, ଏସି ହଲ୍ରୁ ବାହାରିବେ, ଆକାଶରୁ ଯାଇକି ଲୁଚିବେ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯାଇକି ଲୁଚିବେ, ପାତାଳ ତଳେ ମାନେ ଏ ଗଭୀର ଗାତ ଖୋଲିକରି ସେମାନେ ଘର ବାନ୍ଧିକି ରହିବେ। ସେ ସବୁଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ବାହାର କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ପାଇଅଛ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ, ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଜଗତକୁ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣାଗତ ହେବା। ଏଇ ଦରିଦ୍ର, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟକାରୀମାନେ, ଅହଙ୍କାରୀମାନେ, ଈର୍ଷାକାରୀମାନେ, ଏମାନଙ୍କର ଦଶା ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିବା।
एमाने कौन करती बोल कहले एमाने परमेश्वर लोक मान बर्तमान कौन कर विनष्ट करोछंती परमेश्वर लोक मान तुच्छ करोछंती परमेश्वर लोक मान अपमान अवमान करुछंती परमेश्वर लोक मान नीच भाव देखुछंती ग्रास करुछंती पुणे परमेश्वर लोक मान से लिखाई तार चारिपद लिखाई मूल वाक्यर चारिपद लिखाई देखंतु से माने मूल वाक्य 49 पर्व तार चारिपद से माने केते काल अहंकार रे कथा उच्चारण करी कहिबे अधर्मचारी समस्ते दर्प करती हे सदा प्रभु से माने तुम्ब लोक मानकु चूर्ण करती और तुम्ब अधिकार को क्लेश दियंती ए राजा माने ए मंत्री माने ए अहंकारी माने ए अधिपति माने ए बलवान लोक माने बॉडीगार्ड मान रखिकी अन्याय अत्याचार करी आम को किए देखुना बोली भावुंट प्रकाशित हेबे राजा मान राजा प्रभु मान प्रभु विचारकर्ता प्रकाशित हेबा समय रे तुम्हें माने कौटी जाए लुचिब तुम्हें माने कौ जगह को जाए लुचिब पर्वत मान तुम्हें कहब हे पर्वत आम पर पड़ आम मान को विनाश कर बोली पर्वत मान कहवा लगे राजा माने पर्वत मान पार जाए लुचिक कहब सिंहासन उपविष्ट व्यक्ति ठारू क्रोधरू आम रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर से समय तुमको रक्षा करने को कहीं ना हालेलुया वर्तमान तुम्हें माने परमेश्वर लोक मान को विनष्ट करुअछ वर्तमान तुम्हें माने परमेश्वर अधिकार को क्लेश दे जाग्रत ए पृथ्वी लोक माने परमेश्वर को भय कर ए सकल देश सदा प्रभु को निकट को आस वर्तमान परित्राण समय वर्तमान मन परिवर्तन करिवार समय तुमान को आ समय नहीं परमेश्वर भंगा चूर्ण अंतकरण मान को ग्रहण करने आमर विशेष करी आमर ए आदिवासी भाई मान को ए दिनहीन दरिद्र माने जे प्रकार मन परिवर्तन करी प्रभु जीशु ख्रीष्ट चरणागत हेबे से परमेश्वर कौन कर दीर्घ सहिष्णु हई से जगी अच्छा से जिते मन परिवर्तन करी प्रभु जीशु ख्रीष्ट को त्राणकर्ता भाव ग्रहण करेंगे से समय मंडली ऊर्ध्वगमन कर समय उपस्थित होते मंडली ऊर्ध्वगमन करते से महापुरस्कार प्राप्त है प्रभु जीशु ख्रीष्ट सहित जगत को आसी 1000 वर्ष राजत्व करिबो मोर प्रिय लोक माने से समय अनेक राजा माने मंत्री माने समस्ते कंपित हेबे आ परमेश्वर विरुद्धाचरण लोक माने गुंपा मान को जाके लुचिबे पर्वत तल मान को जाके लुचिबे मरिबा को इच्छा करेंगे से मरण दूर हो कारण मरण परमेश्वर लोक मान परमेश्वर कार्य करिबो हालेलुया प्रभु जीशु आसीबे अहंकारी मान को विनाश करिबे धार्मिक लोक मान को प्रतिफल देबे जेहेतु से जगह लिखाई 65 गीत तार 3 पद लिखाई 65 गीत 3 पद और 4 पद अपराध मो उपरे प्रबल हुए तुम्बे आम मानक अधर्म मार्जन करिब तुम्बे जाकुब को तुम्ब प्रांगण रे बास करबा पाई मनोनीत कर और आपना निकट को आसीबा को दियो से लोक धन्य हालेलुया जो लोक
ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବାସ କରେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବାସ କରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଡେଣା ତଳେ ସେ ଲୁଚି ରୁହେ, ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। 61 ଗୀତରେ ଲେଖାଯାଇଛି, 61 ଗୀତରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାର 5 ପଦରେ ଆମେ ଯଦି 4 ପଦରେ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ମୁଁ ସଦାକାଳ ତୁମ ତମ୍ବୁରେ ବାସ କରିବି, ମୁଁ ତୁମ ପକ୍ଷର ଉହାଡ଼ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବି। ତାର 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ, ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ସ୍ୱରୂପ ଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନେ, ଏ ପୃଥିବୀର ବଳବାନ ଲୋକମାନେ, ଏ ପୃଥିବୀର ପଣ୍ଡିତମାନେ, ଏ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଅଧିପତିମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଡେଣା ତଳେ ଆବରି ରଖିବେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଦାକାଳ ତାହାଙ୍କର ତମ୍ବୁରେ ବାସ କରାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତମ୍ବୁ ବୋଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ମୁଁ ତୁମ ପକ୍ଷର ଉଆଡ଼ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବି, କାରଣ ହେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ମାନତ ସବୁ ଶୁଣିଅଛ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନାମର ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦେଇଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ, ସଦାକାଳ ଚିରକାଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ଯିବା ନାହିଁ କି? ଏ ଅହଙ୍କାରୀ ଦୁଷ୍ଟ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିନଷ୍ଟ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ଦଳରେ ରହିବା କି? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ହେ ଯାକୁବ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ, ଆମେମାନେ ନୂତନ ନିୟମର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଣି ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ହେବା? ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗତିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ହେବା? ନାଇଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେମାନେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳିକରି, ଅନେକ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରି ଆମେମାନେ ସିୟନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲୋକମାନେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସିୟନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ତାହାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜୀବନ୍ତକାରୀ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।